व्यस्त उठनी कहले काई कहले देखिबा परधरा तो सेठू ससम्मान फेरत ता छोटा कोन पिला खेल कथा होइछि गाड़ी मोटर कथा कोठी कोन टिके असुविधा होई जाइथिबो तमे सेना मते कहछ खन हेले काहे कि केजाणी मो मन को पाप छुईबा को आरंभ करानी राती 10टा रे आसी घर पहुंचवा कथा राती आसी 2टा बाजलानी झियो मंगला कामटा बसाई थिले खूब भलो ही था पुनी सही कथा आपण तो पंकबाबू सुधीर बाबू को पठेइ दे से फेरिया पर्यंत के अपेक्षा करू से तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल रे जाई 30 माइल बाट केते समय लागिबे हां से माने फेरिया परे सब जणा पड़ जिवो ले हन से माने जीवनटा भी 2 घंटा रो पर हलानी ओहो आपण को बादी है बोली बाबू हेठी बाबू परभर आपण को बिलता ठीक जानछंती ता छोड़ा आमे तो ताको कथा मुताबिक पाटो खर्च बाबत को नगद 50,000 टंका हीरो होंडा मोटरसाइकिल नहीं से आउ जहां बाकी खट पलंक फ्रिज कलर टीवी बासन कुछ न एउ तो हम बेडी रे देई दो एठी बाबू कोटे लाइट देखाउची तमे जहा को खन सुथिटा गुटी सुना गुंठाटी नहिले ता प्रति मु जो विचार करिछि आउ केही पो हेथिले ए घरर ढिपा पर्यंत मानि नथंता हां सेइटा कितो मारियो पड़िबो ए देखुनांती आपण डकिया मात्र पहुंची गले ना आ कहवा मात्र पुन्नपुर जीवा को बाहर पड़ले ना भारी पर उपकार दिया अरे तुमे जाओ समन को नहीं आसो जाओ छियो ए मुझे भी कोन ए आसियो ले पप्पा उठे दे आसु बाबा आछि ले अरे खबर कौन सब भल तो अरे तुम दु जन को भय मिति सुखी जाई काहे की कोन हिसी ए चिठीटा पढला सब बुझी पारे मो चिट्ठी प्रिय माधवानंद बाबू समुदी बोली संबोधन करिवार साहस मोर आ नाही जणे झियो बापा को ए समय एमिति चिठी लिखिबार धैर्य मोर आ रहउनी तथापि मो लेखक बाध्य भाबितिली परिस्थिति जा मु निजे देखा करथांती हेले सेटा संभव हेलानी पुओ मोर मुंड को एमि तळु कर देबो एहा मु स्वप्न मध्ये भाबी नथिली आपण को घर को बरसा की बाहरिबा समय रे अन्य एक कन्यार पिता पुलिस और सदल बेले आसी ताको अरेस्ट करछंती मो पुओ कुआडे आगु तांको झियो को कोर्ट रे बाहरी सारिछि एबे पुनी से झियो गर्भवती ए परिस्थिति रे मु पितृत्व को धिकार करबा छडा अन्य किछि उपाय खोजि पाउनी आपण को कन्या को पुत्रवधू रूपे पाइबार भाग्य मोर नाही अन्य को तार बाहागर करती परिवार बंदोबस्त करंतु मते देइथिबा टंका और मोटरसाइकिल मु आपन को अविलंब फेर देवार प्रतिश्रुति देउछि ए समय आपन को मते जहा तिरस्कार कले मध्य मु मुंड पाछि सही नबार धैर्य रखी चिट्ठी दरिया रे आपन को पाख को विदाई दउछि इति आपन कर बनवाई बाबू मौसा अरे बाबू मौसा कोन बाबू मौसा बाबू पानी मौसा ओहो कथा सुनिले ता अवस्था कौन हेबो अरे तुम माने चिंता करि परछ तो ओ आपण को व्यस्त हो तुले आपण ए समय एमती अधर से चलेबो आपण टिका जीरो हो तो आपण तार को चिंता करबा ना आ मु की चिंता कहिबिले पंक घरे मोर मंगला कन्या बर तेणे हाचतरे लग्न बेला पड़ी गले मो झीवर अवस्था कौन हेबो तमे माने चिंता करि परछ तो अरे तमे माने कहो मो एते कोठो मोर ठीक करबी मो माल को मु का हाथ रे टकी देबी अरे
ମାଳ ମୋ ମାରେ ତମେ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି ବାପା ମୋ କର୍ମ ଫଳ ମତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ମାଳ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳ ହେଇନି ଯେ ବାପା ଗୋଟେ ବର ରୁଷିକି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବରକୁ ବର ବିଷୟରେ ସଜାଡ଼ି ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଡ଼ିଗଲେ ହୁଏ ତ ମୋ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାପା ବାପା ସୁଧୀର ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ ହେଲେ ମତେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ମାଳର ବର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଯୋଉଠି ଯାହା ପାଖକୁ ପଠେଇବେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମଉସା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁଧୀର ଭାଇକୁ ଶୁଣୁଛି ନାଇଁ କାହାରି ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ରେ ସୁଧୀର କେବଳ ଯଦି ତୁ ମଉସା ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ କହିବେ ମୁଁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କଣ କହିଲୁ ତୁ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ହଁ ମଉସା ତେବେ ତେବେ ତୁ କହ ସୁଧୀର ତୁ ତୁ ମୋ ମାଳର ହାତ ଧରି ସେ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବୁ ମଉସା ମଉସା ମୁଁ ହଁ ହଁ ତୁ ତୋ ପାଖରେ ହାତ ପତି ଜଣେ ଝିଅର ବାପା ଆଜି ତା ଝିଅର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ରେ କହ ତୁ କଣ ତା କଥା ରଖିବୁନି बाबू किसी खराब प्रस्ताव देना होते सुधीर बाबू मैं आपको नेहुरा हो बाबू को प्रस्ताव में राजी है जाते सुधीर बाबू ସୁଧୀର ଭାଇ କଥାଟା ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ସୁଧୀର ତମ ମତାମତ ଉପରେ ଜଣେ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତା ଛଡ଼ା ମାଳ ପତ ଏଇ ଗାଁ ଅଛି ତାକୁ ନ ଜାଣିଛି କି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେହରେ ହୁଏତ କଳଙ୍କ ଥାଇପାରେ ହେଲେ ସତକ ମାଳ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି ରେ ବାପା ଏ ବିଛୁଆତି ବଣ ଭିତରେ ମାଳ ଯୋଉ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏକଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣାଧିକ ଭାଇ ପ୍ରବୀର ତାହାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ'ଣ ଠିକ ହବ ତମେ ପ୍ରବୀର କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତା ବଡ଼ ଭାଇର କଥାକୁ ସେ କେବେ ବି ତଳେ ପକେଇ ଦେବନି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଆମର ଖାଲି ବଡ଼ ଭାଇ ନୁହେଁ ରେ ତାକୁ ମୁଁ ବାପା ମାଆର ସ୍ନେହ ଦେଇ ଏଡ଼ୁଟିଏ କରିଛି ସେ ଯଦି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ तो बंद तो सुधीर भाई को बाध्य करनी बाध्य तेरे एक काम गुड़ा को बेनी ना माला कथाटा ठीक से आ नहीं ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯଦି କାହାର ହାତ ଧରିବାକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ହାତ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ପ୍ରବୀର ବିଷୟରେ ତାକୁ ଏଇ ପଦ କଥା କହିଲେ କାଳେ ତମେ ଏବେ କହୁନ ମାଳ ପଛକୁ ତୁମେ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ମଉସା ଘର କାକି ଯାଅ ଭିତରକୁ ଯାଅ ସୁଧୀର ଭାଇ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାଅ देख माला ମୁଁ अपेक्षा कर तमें मत किसी कहला पूर्व तम गोटे मोर ए परिस्थिति मो छलन आश्रय नहीं तुम प्रश्न उत्तर दौच तमें जमी न भाव नहीं माला सेମିତି କିଛି ମୋର ତତେ କହିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ତତେ କିଛି କହିବି हाँ राम लक्ष्मण का कथा पुराण लोक मैंने पढ़ी थे और तमें दी भाई सुधीर और प्रवीर तार जे ज्वलंत प्रमाण एक कथा लोक मैंने मते स्वीकार करती एबे एबे मु तुमको कथा दे सुधीर भाई मु जदी तम परिवार भीतर को आसवर सुजग पाए ताले मु मते से सीता को भूमिका को निजे भाबे चेष्टा करबी माला तू सत कहूच माला हाँ तू हम प्रवीर को हाँ सुधीर भाई हाँ एबे ताले तो सुधीर भाई तते किछि कहबार नहीं तोहरी ऊपर भरोसा रखी
ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସୁଧୀର ଭାଇ ହେଲେ ଭଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ କରୁନି ମୁଁ ଜାଣି ଯୌତୁକ, ଆଉ ଏଇ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାଘର ମୁଁ ଚାହୁଁନି। କଲକତ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପ୍ରବୀର ସେନଙ୍କ ସେ ଯୁବକ ସଂଘରେ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏ ଗାଁର କୌଣସି ଯୁବକ ଜାଣି ଯୌତୁକ ନେଇ ବିବାହ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ आम देश में पालित आयोजित सभा माननीय जिलापाल महोदय को अनुरोध करुच्ची से तांकर वक्तव्य रखिबे। माननीय जिलापाल महोदय। हेलो आज सभार सभापति महोदय श्रीजुक्त पंडा बाबू, मान्यवर मुख्य अतिथि मंत्री महोदय, उपस्थित प्रिय युवक बंधु तथा सुधीवृंद, मु सर्वप्रथमे साधुवाद जणाइबी सेही माननकु जो माने देशर पालित हेउथिबा यौतुक वर्जन सप्ताह को सम्मान प्रदर्शन पूर्वक एमिति गोटे सभार आयोजन करिसेंति। पुणी धन्यवाद देवी मान्यवर मंत्री महोदय को जे कि आमर उत्साहित करी तांकर अमूल्य समय नष्ट करी आम माननकु एठी उपस्थित होइछन्ति। भाई माने आपण मानकर उद्यम आज मते गर्वित करिछि। मोर जिलार प्रशासन तरफ मु आपण मानक ये प्रतिश्रुति देउछि आपण माने यौतुक को आम समाज रु दूरे देबा पई जे अभियान चलाई छंती ता बदल रे जहा साहाय्य चाहिए मु आपण मानक जोगाई देबी। पुणी ए गाँर जो युवक बंधु आत्मनिर्भरशील हेबार पदक्षेप नेबे मु मध्य सरकारंकर विभिन्न उन्नयन योजना माध्यम रे सेमानकु अकुंठित चित्तरे साहाय्य करिबी। शेषरे मु पुणी थरे ग्रामर युवक भाई मानकर ए साधु उद्यम को प्रशंसा करने सहित सेमानकर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करी मोर मंतव्य शेष करुछि। जय हिंद। या परे मु आमर मुख्य अतिथि मंत्री महोदय को अनुरोध करुछि से तांकर वक्तव्य रखे। आज यौतुक वर्जन निमंत्रे आयोजित सभा सभापति श्रीयुक्त पंडा, मान्यवर अतिथि जिलापाल महोदय, उपस्थित युवक संघर कर्मकर्ता वृंद, सदस्य वृंद तथा सुधी वृंद, एमती एक महत्वपूर्ण सभा को मते मुख्य अतिथि रूपे निमंत्रण करथिबारु मु ए युवक संघर सभ्यवृंद तथा ए अंचलवासी को मो मोर कृतज्ञता जनाऊँ। बंधुगण, जे पर्यंत ए देशर जनजागरण न होइछि से पर्यंत ए देशर उन्नति असंभव। सेहीपरि जे पर्यंत युव समाज सचेतन न होइछन्ति से पर्यंत ए यौतुक रूपक व्याधि को आमे आम समाज बाहर कर पारिबुनी। खूब आनंदर विषय ए ग्रामर युव समाज जो निष्पत्ति नहीं ता केवल ए जिला नुहे आम राज्य नुहे समग्र राष्ट्र यह एक चैलेंज, एक आह्वान। मु आज आपण मानक निर्भर प्रतिश्रुति देउछि मु ये साधु उद्यम विषय रे आम देशर प्रधानमंत्री आम राज्यर मुख्यमंत्री को दृष्टिगोचर को आनी जो युवबंधु माने बिना यौतुक विवाह परिवार शपथ आज एठी नेबे
ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ସେଥିରେ ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯତ୍ନବାନ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଏ ଯୁବକ ସଂଘର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସବୁ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ଆସି ଏ ମଞ୍ଚରେ ବିନା ଯୌତୁକରେ ଆମେ ବିବାହ କରିବୁ। ସୁଧୀର ଭାଇ ଏଇଟା କଣ ଯୌତୁକ? କିଏ ମାଧବ ମଉସା ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ସବୁବେଳେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଏଗୁଡ଼ା ଦଉଥିଲେ। ତମେ କିଛି ଆଣିବ ଏଇଠି ସୁଧୀର ଭାଇ ତମେ କିଛି ନ ଆଣ ନାହିଁ ସେ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟର ସାଇକେଲଟା ଆଉ ସେ କଲର ଟିଭିଟା ଏଇ ଦିଟା ନେଇ ଆସ ଭାଇ। ସବୁ ଟିଭିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିରିଏଲ ସବୁ ଚାଲିଛି ନା ଆଗ ଏଇ ସିରିଏଲଟା ସରୁ ରବିଟା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ସେ ଆସୁଥିବ ମୁଁ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ କହୁଛ? ତାଙ୍କର ଅଶୋକ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ରବିକୁ ଅଶୋକ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବନି? ନାଇଁ ମ ତାକୁ ଏତିକିରି ବୁଝେଇ କୁହାହେଇଛି ତାକୁ ସେ କହିଦବ। ଆଚ୍ଛା ସୁଧୀର ଭାଇ ଯଦି ବି ଧର ସେ କିଛି କହିଲା କୋଉ ଏମିତି ମହାଭାରତଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଯେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବୀର ଜାଣିବ ତା ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ମହତ କାମ କରୁଛି ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ଭଲା ସେୟା କରନ୍ତେ ଅନ୍ୟଥା ମୁଁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଇବି ରେ ବାବା। ଭାଇ ଆସିଗଲା ସୁଧୀର ଭାଇ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ପଛଆଡ଼େ ଅଛି ଯଦି ସବ ଆସକୁ ମୁଁ ସେ ପଛ ଦେଇ ଖୋଜୁଛି। ହେଲା ଉଠୁ ଭାଇ ହଠାତ୍ ମତେ ଅଶୋକ ହାତରେ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ଯେ? ଆରେ ତୁ ଆଗ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବଦଳା ଖିଆପିଆ କରିନେ ତାପରେ ମୁଁ ବଳେ ସବୁ କଥା କହିବି। ନାଇଁ ଭାଇ କଥାଟା ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନ ଆଦୌ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁ। ତମେ ଘଟଣାଟା କଣ କହିଲ? ମାଧବ ମୂଷା ଆଉ କିଛି ଜାଲିଆତି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଆଚ୍ଛା ଆମ ଘର ଢିଅର ସେ ବନ୍ଧୁବାସ ତ ତମେ ଫେରେଇଲେଣି ନା ନାଇଁ? ହଁ ତୁ ଯିବା ପରଦିନ ସେଟାକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ରକ୍ଷା ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ନା ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଏମିତି ଜରୁରୀ କଥା ଯେ? ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି ଏଇ ତୁ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ନା ମାନେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନେ କହୁଥିଲୁ? ହଁ ଏ ବର୍ଷ ତ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଉ କଣ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଆମେ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ବାଢି ଖାଉଥିବା? ଗତ ବର୍ଷ ତ ତମେ ମୋଟେ ରାଜି ହେଲନି। ନହେଲେ ଭାଉଜ ସେ ତୁ ଘରେ ଥାନ୍ତେ ନା ଆଉ। ହେଲେ ଭାଇ ହଠାତ୍ ତମ ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? କୋଉଠୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ନା କଣ? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଖିଆପିଆ କାମ ଶେଷ କରିଦଉଛି। କୋଉଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆସିଛି ମତେ କହିବୁ କା ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବି। ଏଠି ଭାଇ ମୋ ସିଲେକ୍ସନକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠୁ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଭାଉଜ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା ବି ଦରକାର। ରବି ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଏଇ ଧର ମୁଁ ଯଦି କହେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଆଣିସାରିଛି ବୋଲି। ମୋ ଭାଇ ପୁଣି ମତେ ନ କହି ମୋ ପାଇଁ ଭାଉଜ ନେଇ ଆସିବେ ଏଇଟା କାଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଏକାବେଳେକେ ସତ ପ୍ରଭୁ। ମାଳପା ଅପା ନାହିଁ ମତେ ଥରେ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକ ପ୍ରଭୁ। ତମ ମୁହଁରେ ଭାଉଜ ଡାକଟା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଦୌ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନି। ନା ନା ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନା। ଯାହା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇର ପାଠ ପଢା ମଜୁର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯାହାର କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଶିକାର ହୋଇ ମୋ ବାପା ଆର ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ତା ଝିଅ କେବେ ଏ ବଂଶର କୁଳବଧୂର ସମ୍ମାନ ପାଇପାରେ ନା। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଏ ପରିବାରର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ତମେ ମତେ କାହିଁକି ଦାୟୀ କରୁଛ? ତମ୍ପୁ ସାପର ଛୁଆ କେବେ ଜାତୀୟ ବଂଶର ହୋଇପାରେ ନା। ତଥାପି ଲଙ୍କାରେ ତ ବିଭୀଷଣ ସମ୍ଭବ। ତମେ ମତେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। କାରଣ ମାଧବ ମଉସା ଏ ବଂଶରୁ ଯାହା ସର୍ବନାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏ ଘରର କୁଳବଧୂ ହେଲେ ତା ହାତରୁ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ପାଣି ପାଇବନି। ତୁ ଠିକ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଜଟିଳ ହେଇଗଲା ଯେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଶେଷରେ ତୁମେ କୁହ ରହିଗଲ କାହିଁକି?
ମାଳ ମଙ୍ଗଳା କନ୍ୟା ସାଜିବା ପରେ ତା ତା ବର ଆଉ ଆସିଲାନି ରେ। ମାଧବ ମଉସାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେବେ। ନା କଥାଟା ଠିକ୍ ସେୟା ନୁହେଁ। ଆଉ ବର ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାରୁ ମାଧବ ମଉସା ମୋତେ ଆଉ ପଙ୍କକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବର ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲା। କେମିତି ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ କେମିତି? ବର ଆଗରୁ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଝିଅଟି ଗର୍ଭବତୀ। ସେ ଝିଅର ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ଆଉ ତା ବାପା ମା ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଏ ଖବର ପାଇବା ପରେ ମାଧବ ମଉସା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କ କୃତକର୍ମର ଶାସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୃତକର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ତମେ କାହିଁକି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ? ପୁଣି ମତେ ନ ଜଣେଇ? ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରେ। ତୁ କ'ଣ ତୋର ଏ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କ୍ଷମା କରିବୁନି? ଭାଇ ତମେ କି କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? ପ୍ରବୀର, ତମେ କେବଳ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ନୁହ, ତମେ ଏକାଧାରରେ ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଗାଈ ସବୁ କିଛି। ସର୍ବୋପରି ତମେ ମୋ ଆଗରେ ଜଣେ ମଣିଷ ନୁହ ଭାଇ, ତମେ ଜଣେ ଦେବତା। ଆଉ ତମେ ଆଜି ତୁମ ପ୍ରବୀର ପାଖରୁ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାଳ ବାପାକୁ ତମ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭାଉଜ ରୂପେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହେଲେ ଭାଇ, ତମେ ମାନେ ଯଦି ସେ ବିଷଧର ବଂଶ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ, କାଲି ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ ଅଛି ତ। ଶୁଣିଲା ପ୍ରବୀର, ଏ ବଂଶ ମୋ ମାନବତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ତମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାଧବାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବିନି, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଭିଟା ମାଟି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବିନି। ୟାପରେ ତମେ ଅବୁଝାଇ ଚାଲିଯାଅନି ପ୍ରବୀର। ତମ ଭାଉଜ ଆଜି ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ତମକୁ ପୁତ୍ରବତ୍ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତା ଅଞ୍ଚଳ ତଳେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବ। ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତା ମା ପାଖରୁ ତା ପୁଅକୁ କେବେ ବି ଛଡେଇ ନେଇ ପାରିବନି। ନାଇଁ ପ୍ରବୀର, ଭାଉଜ ନୁହେଁ, ମତେ ଥରୁଟେ ମା ବୋଲି ଡାକ। ତମ ମୁହଁରୁ ଏ ମା ଡାକଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡ଼ିଲିଣି। ମତେ ଥରେ ମା ବୋଲି ଡାକ। ମା देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। सीरियल पूरा सीक्वेंस। ओहो, मनीष बंची गला। से प्रबीरटा को खूब भय थला ना। कुहतुनी आगे दियर भाउजों को भीतर की स्नेह, की ममता, की आदर, सत्य मां हेले दुख रही गला खन से माने मो जिनिस पत्र किछि ग्रहण कले न करू। ए आपण को ते सर्व संपत्ति पर से माने ही भोग करियो, एते चिंता करिया कोन ना मोर आ चिंता करिवार किछि नाही। रे एके तो भलो ज्वाइंटे पाइली, आ द्वितीय रे मु जहा सुनिबा को पाउथिली प्रबीर कुआडे सुधीर को बुझेई सरपंच रे छिड़ा करेवा कथा, से चिंताटा भी चली गला। आपण अछंती नमस्कार मौसा। अबे कामे का लोक जदी कोडे बारना जोर तो गला। अरे अब पक्को एक बॉस बसंत पक्को अब तो कहीं डॉक्टर ने कोई बोल। अरे सुनो न बसली नहीं कथा समिति किछि नाही जे यामो माळो सुधीरी प्रबीरी एई मानक विषय टिके जानिया पाई तो मु डकेथि किरे
ଝିଅ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଅ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ହେଲେ ପ୍ରବୀର ଭାଇରେ ଯାଇପାରୁନି ଏଇଆ ତ କିରେ ପ୍ରବୀରକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଭୟ କରିବି ସେ କଣ ମୋର ପରା ହେଇଛି କିରେ ହେଲେ ପିଲାଟା ଟିକେ ରାଗିଟା ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭାରି କୋମଳ ପର ପାଇକି ଦରଦ ଓ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରବୀର ସୁଧୀର ଭାଇ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡକେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଖୁବ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ମଉସା ତାହେଲେ ମୁଁ ଉଠୁଛି ଆରେ ଶୁଣ ଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହବା ପାଇଁ ଡକେଇଥିଲେ ନା ଆଉ ତାହେଲେ କାମ ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ଅଛି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କହିପକାନ୍ତୁ ମୋର ତ ଅନେକ କାମ କଥା କଣ କି ବାପା ପଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ତ ପାଖେଇଲା ହଁ କଣ ମୁଁ ଏବେ ସରପଞ୍ଚରେ ଛିଡା ହେବି ନା ନାଇଁ କିରେ ତିନି ଥର ସରପଞ୍ଚ ହେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିଛି ଛାଡ଼ ନିଜ ବଡପଣ ନିଜ ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଇନି ଆଉ ଏଣିକି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହବା ପରେ ଯାହା ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି ସେ ସବୁ ଆମ ପ୍ରବୀର ସହିତ ଆଉ ତୋ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଯାହା କରିବି ନା ମଉସା ପ୍ରବୀର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ମୁଁ ବା ଆମ ଯୁବକ ସଂଘର କୌଣସି ଭାଇ କିଛି ମତାମତ ଦେଇପାରିବି ଠିକ ନିୟମଟା କରିଛୁ ଆରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ପ୍ରବୀର ତମ ଲିଡର ତା ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ତମର କିଛି କରିବାଟା ଉଚିତ ହବନି ହେଲେ ବାପା ପଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କିରେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିବୁ ସାତ ପୁରୁଷକୁ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧା ହେଲା ଆଉ ସେ ପଛ କଥା ଗୁଡା ଧରି ବସିଲେ କଣ ଚଳିବ କିରେ ଟିଙ୍ଗାଟା ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମଉସା ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଉଠୁଛି ମୁଁ ଆରେ ଶୁଣୁ ଆରେ ବାପା ପଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତୋର ସେଇ ମୋଟର ସାଇକେଲଟା ଆଣିଲୁ କିରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସବତ ପାଇଲିନି ନାଇଁ ମଉସା ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତା ଇଞ୍ଜିନ କାମ ହବ 4,000 ଟଙ୍କା ଦବ 4,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କଣ ବାପା କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କଲୁଣି ନା ନାହିଁ ହଁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି 1,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ମୋଟେ 1,000 ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ବାବା ତତେ ମୁଁ ପର ଭାବି କି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କିଛି ଦଉଛି ବୋଲି ତୁ ମୋଟେ ମନରେ ଭାବିବୁନି ତା ଛଡା ମୋଟର ସାଇକେଲଟା ତ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋରି କାମରେ ଆସିବ ଧନ ଆଜ୍ଞା ପୁଅକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ 3,000 କାହିଁକି 3,000 କାହିଁକି ଦେବି ଆଉ ଯଦି ଦେବି କାହିଁକି 4,000 ନ ଦେବି ଆଉ ପୁଅ ଭାବିବ ମଉସା ଗୋଟେ କାମ ଭଳିଆ କାମ କଲେ ଆଉ ଆପଣ ଅଧେ ସିଏ ଅଧେ ଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ପୁଅକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଘନ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ପାଇଁ ଜଳଖିଆର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସେଟା ବାପା ଭଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଭିତରକୁ ଯା ଆଜ୍ଞା ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ତାପରେ ଯାଇଯିବୁ ମୁଁ ଟିକେ ତଳ ସାହି ନନ୍ଦ ଘର ଆଡୁ ବୁଲି ଆସେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତାପରେ ଟଙ୍କା ବାପା ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଯା ମୁଁ ଟିକେ ତଳ ସାହି ନନ୍ଦ ଘର ଆଡୁ ବୁଲି ଆସେ ଦେଖିଲେ ବର୍ଗ କେମିତି ଫଟ୍ କରି 1,000 ଟଙ୍କା ବଢେଇଦେବି ଆସନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ତାପରେ ଯାଇକି ଘରକୁ ଯିବେ ଏଇଠି ବାବୁଙ୍କ ହୁକୁମ ଆସନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଘର ପକେଇ ଆଜ୍ଞା ତମେ ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ 4,000 ଏଇ ଯୋଉ 4,000 ଟଙ୍କା ତମେ ମତେ ଦବ ହଁ। ୟା ପାଇଁ ମତେ ସାଦା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ କି କଥା କି ହ ତମେ ଆମ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଉପକାର କରିଛ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଉପକାର କରିବ ଏଇଠି ବଙ୍କ ଏଠି ସାଦା କାଗଜର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା କେଉଠୁ ଏଠି ଖାଲି ଭିଡା ଭିଡା ହର୍ରା ହର୍ରା କର୍ରା କର୍ରା ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଣ୍ଡିଲ ପାଣ୍ଡିଲ ଶଳା ହଠାତ୍ ଶଳା ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ କେମିତି ଭାଇ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ତୁ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପାଲଟି ଆସିବ କାହିଁକି ଆଜି ପୁରା ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ
ମୁଁ ପଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ଅଶୋକ କହିଛି ସେ ଆମ ଯୁବକ ସଂଘର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଥିବ। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ପରା ଆମ ତରଫରୁ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହବ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆମେ କେବେଠୁ ନେଇ ସାରିଲୁଣି ନା ଆଉ। କାଇଁ ତୁ ତ ମୋତେ ଆଗରୁ ସେ କଥା କହିନଥିଲୁ। ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ରାଜନୀତିକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଭାଇ ତମ ପ୍ରବୀରକୁ ତମେ ଏ କଥା କହିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଗଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରବୀର, ମାନେ ମୁଁ କେବଳ ତମ ପ୍ରବୀର ଏବେ ସବୁ ବୁଝିବାର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ମାଧବ ମୂଷା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ମନା କରୁଛ, କାଳେ ଭାଉଜ ମନ ଦୁଃଖ କରିପାରନ୍ତୁ। ପ୍ରବୀର, ତୁ ତ ଭାଉଜ ବିଷୟରେ ଏ କଥା କହିପାରୁଛୁ? ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ସେ ମୋ କଥା ଅପେକ୍ଷା ତୋ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ବୋଲି। ଶୁଣୁ, ତୁ ଖାଇ ପିଇ ରେଷ୍ଟ ନେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ କଣ ଖାଇବି ଭାଇ? ତମ କଥାରେ ତ ମୋ ପେଟ ପୁରା ପୁରିଗଲାଣି। ହେଲେ ହେଲେ ଏବେ କଣ କରାଯିବ? ଭାଇଙ୍କୁ ମନା କରିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ମାଧବ ମୂଷାଙ୍କ କଥା ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଯୁବକ ସଂଘର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କଣ କହି ବୁଝେଇବି? ଆରେ ପ୍ରବୀର, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ହଉ ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ତମ ହସ ହସ ମୁଁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଜଣା ପଡୁଛି। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଘଟଣା କ'ଣ? ନାଇଁ ଭାଉଜ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ହେଲେ ପ୍ରବୀର, ଏତିକି ଟିକେ କଥାରେ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡୁଛ? ଆରେ ତମ ଭାଇ ସିନା ତମକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ତମ ଭାଉଜ ତ ତମକୁ ମନା କରିନି। ଭାଉଜ, ଆରେ ବାବା, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରେ। ହେଲେ ଭାଉଜ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ନେଇ। ଆରେ ପାଗଳା, ତମେ ଜାଣିନ, ଜଣେ ମା ପାଖରେ ଆଗ ହଉଛି ତା ପୁଅ, ତାପରେ ଯାଇ ତା ସ୍ୱାମୀ। ଭାଉଜ ଚାଲ ଚାଲ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି, ଚାଲ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାରେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଆରେ ଚାଲ ନା। ଭାଉଜ, ମୁଁ କେମିତି କହି ତୁମକୁ? ଧରଣୀ ବକ୍ଷୁ ପାପ ରାଶି ହେଉ କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ତାମାନେ ସାମାଜିକ ସିରିଏଲ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ପୁରାଣ ଭଲ ସିରିଏଲ ଜମିବ। ମାଳ, ମା ମାଳ, କିଏ? ବାପା, ଲଇ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହେଇଥାଏ ମା, ଲଇ ସୁଲକ୍ଷଣୀ। ହେଲେ ବାପା, ତମେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲ? ଆରେ ତମେ ତ ତମ ଆଡୁ ସମ୍ପର୍କଟା କାଟି ଦଉଛ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଆସୁଥିଲି? ଯେତେ ଥର ଘନକୁ ଏଠାକୁ ପଠେଇଲି ସେତେ ଥର ସେ ଏଇଠି ଅପମାନ ହେଇ ଫେରିଗଲା। ହେଲେ ବାପା, ଏ ଦି ଭାଇ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ତମେ ଏମିତି ଏଠିକି ଆସିବାଟା ମାନେ? ଆରେ ମା, ସେ ଦି ଭାଇ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ତ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି ତ। ଜରୁରୀ କଥା? କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଶୀଘ୍ର କୁହ। ନାଇଁ, କଥା କଣ କି ମାଳ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ କୁଆଡେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛୁ? ହଁ, ଏତେ ଲୁଚେଇବାର କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି, ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଇଥର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା। ଜାଣିଛୁ କି କଥାଟା ଜାଣିଛୁ ଯଦି ପୁଣି ତୁ ଝିଅ ହୋଇ ବାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ମୁଁ ଯେ ଏବେ ଅନ୍ୟର ବୋହୂ। ହେଲେ ତୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ତୁ ମାଧବାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକର ଝିଅ। ହେଲେ ବାପା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ସୁଧୀର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରବୀର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭାଉଜ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଶୁଣ, ତୁ ସୁଧୀରକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତୋ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରଟା ଉଠେଇ ଆସ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ମାଳ, ତାମାନେ ତୋ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁନି? ଥରେ କହିଲି ପରା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବୋଲି। ମାଳ, ତୋ ବାପ ମୁହଁରେ ତୁ ଜବାବ ଦଉଛୁ, କଣ ହେଇଗଲୁ କି ତୁ? ବାପା, ତମ ଦମ୍ପତି ଏ ଘରେ ଚଳିବନି। ଏବେ ବି ସେ ସଦର ଦରଜାଟା ଖୋଲା ଅଛି। କଣ କହିଲୁ? ତୁ
तो घरो पुणी मते भाई बोलुछु हाँ बाबा खाली सेतिकी नुहे ए दी भाई घरे नथिबा समय ए घर को न आसबा पे मध्य मु तुमको सावधान कर दूची अरे ये भीतर तो इतनी गर्व ही नहीं अच्छा मु भी कहि रखछि माल मु पछे सर्वशांत ही जीवी हेले तत्ते मु इलेक्शन रे जितबा को देबिनी अरे म जाने ए लड़ाई हम अर्थ और व्यक्तित्व मध्य हेले मोर पूर्ण विश्वास व्यक्तित्व निष्ठा अर्थ निश्चित हार जिंदाबाद 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 अमर नंजी मालक चौधरी जिंदाबाद 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 विराट जिले मोहन मारी मालक चौधरी को जिताई दियो जिते दियो विराट जिले मोहन मारी मालक चौधरी को जिताई दियो जिते दियो विराट जिले मोहन मारी मालक चौधरी को जिताई दियो जिते दियो सम्मानस्पद गुरुजन ओ मो आदरर छोट बड़ भाव भूमि आपण मन जानचंदी मु होची ए गुणपुर पंचायत जय सरपंच प्रार्थी मोर निर्वाचन चिन्ह होची बीणा मु आपण मन को कोनसी मिथ्या प्रतिश्रुति देबिनी खाली एतिक कहबी ए पंचायत को ओडिसा रे गोटे प्रगतिशील पंचायत रूपे गढ़िबा पई मु ए निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करूची मोर आपण मन को अनुरोध आपण माने काहर चाटु कथारे भूली न जाए कार टंकार प्रलोभित न हे आपण मानकर मूल्यवान भोट गुडी को असत पात्र जेमति न दियंती शेषर मु आपण मन के एतिक विनती करबी आपण माने विपुल संख्या रे बिना चिन्ह रे मोहर मारी मते जितेबा संगे संगे पंचायत रु पूर्वरु आत्मसाधित अर्थ को पुनरुद्धार करिबारे मते जेमति सहाय्य कर शेषरे आपण मानक सदिच्छा और आशीर्वाद कामना करी मु रहउची अमर नेत्री मानव चौधरी जिंदाबाद 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 अमर नेत्री मानव चौधरी जिंदाबाद 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 बिना चिन्ह मोहर मारी मानव चौधरी जिते दियो बिना चिन्ह मोहर मारी मानव चौधरी जिते दियो पटनायक जिंदाबाद तो जिंदाबाद लंठन चिन्ह जिंदाबाद तो जिंदाबाद प्रिय नेता माधवानंद पटनायक जिंदाबाद तो जिंदाबाद लंठन चिन्ह जिंदाबाद तो जिंदाबाद बंधुगण आपण मानकर समर्थन पाई एई पंचायत रु मु तीन थर सरपंच हे आछि आ आपण मानक पाई जहा जहा मु करिछि से सब निज मुहरे मु कहिलो चाहूनी कारण निज बड़पण निज मुहरे शोभा पाइनी प्रायतः मु आपण को पाखे पाखे सब बेले रही थाए आ एई थरक मु जदि निर्वाचित हुए आपण मान को पाखे पाखे निश्चित रहिबी मोर विशेष कहवा कथा होछि ए पर्यंत ए पंचायत रे मो सहित कहीं कंटेस्ट कर नथिले किंतु गोटे कथा आज्ञा कहिला को लाज लागुछि मो झियो मो सहित कंटेस्ट करूछि पिला लोक आज्ञा तेणु मु तापर राग करूनी हेले आपण माने कहतु से कोन पंचायत चलै परिबो मु जाने आपण माने पूरी थरे एई पंचायत रे विपुल संख्या रे भोट देई मोते सरपंच रूपे निश्चित भाव निर्वाचित करिवे अमर प्रिय नेता माधवानंद पटनायक जिंदाबाद तो जिंदाबाद अमर चिन्ह जिंदाबाद तो जिंदाबाद एबे तमे दी जण प्रत्येक वोटर भाई बहन मानक पाखक जाय ताको सुशासन दबा कथा ओ पूर्वरु ए पंचायत रो आत्मसाधित अर्थर पुनरुद्धार प्रतिश्रुति दे बैलेट पेपर पर केमिति मुहर मारिया करे ताको मध्ये बुझी देथिबो आ समान जेमि तार चाटु कथा बा टंकारे भूली न जाय ए कथा मध्ये ताको बुझे न है बिचारे तमे लेफ्ट करू से सब काम ठीक ठीक चल अच्छा भाउजो हमर जो पुलिंग बूथ रे जो कर्मी रहिबे ताको जे परिश्रम देबा पड़िबो से सब व्यवस्था ही से अछि मु समान को पचात समान के तो मना कले किछि न हो मना गले हां तारे ठीक अछि
ठीक अच्छे एबे माने तमे तम काम लागि पड़े हेले भाउज रवि राति रे साई गुडा को जगियो पड़िबो नरले मान छाड़ अरे से सब व्यवस्था हे साथि पर तोर मुंटे चिंता करे दरकार नहीं होइला तमे दि जण बे तम काम लागि पड़ो मु मध्ये जाउची किछ लोक सहित साक्षात करे ठीक है रवि भगणी आम हाथ में मात्र आउ दुईटी राति এই দুইটা রাতি ভিতরে লঙ্কা ভেঙে দিও ভোট দিও ও ভোট নিও এই নীতি ধরলে আমার রক্ষা নাই ଆପଣ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା କରି ଦେଇ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା କରି ଦେଇ ଆସିଛି আচ্ছা ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ନରଣପୁର ତଳ ସାହିର କ୍ଲବ ଛୁଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ଲାଇଟ୍ ବାବଦକୁ 1,500 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 1,500 ଟଙ୍କା ମାଗିଛା আরে দেই দিও ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଛି ଦେଇ ଦିଅ ଆମର ଖାଲି ଜିତିବା ଦରକାର ବାବୁ ସି ନୂଆ ଗାଁ ଯୁବକ ସଂଘର ପିଲାମାନେ ହଁ এই যে ফিঙ্গা ফিঙ্গি পিটা পিটি সেই খেল ক্রিকেট সেই খেল বাবদକୁ 1,500 2,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମାଗୁଛନ୍ତି 1,000 2,000 ଆଜ୍ଞା আরে দেই দিও খালি হিসাবটা লিখি রাখো ଆଜ୍ଞା আগে ମୁଁ জিতি যায় তারপরে ମୁଁ কড়া গন্ডা କରି আদায় করিবি ଆମ ଗାଁର ଆଜ୍ଞା ହଁ ନଟ ବଟ ଜଟ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ନଟିଆ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହ ବନ୍ଦ ହବ ଜଣ ପିଛା 400 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆରେ ଯେତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେଇ ଦିଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଦେବି ନାହିଁ ନାହିଁ ଧନ ଆଜ୍ଞା ଓ କୋଣି ଯାହା ମାଗୁଛି ଦେଇ ଦିଅ এই হিসাবটা লিখি রাখো আগে ମୁଁ জিতি যায় তারপরে কড়া গন্ডা করে সব আদায় করিব এমানে এপর্যন্ত কোড়ে গলে কাহার বিদায় দেখা নাই গোটা গন্তে হেই সাই পড়ি কিছু গোটে জଣା পড়লানি কোড়ে গলে আউদা 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 ভাউজ এ পাখ সাত টকা তো ওয়ার্ডরু দেখো আমি কেমন বাইকে দেখো এই পাট মৌসা 2 অঙ্ক পৌঁছি পারলে কেবল 3 নম্বর ওয়ার্ডরু মাত্র 32 কোণ তথাপি আমার ঠারু 203 ঘন্টা কম বুঝলো আচ্ছা আচ্ছা আপ সে প্রবলেমটা কোড়ে গলে প্রবলেম আর পাখ দেই আর পাখ তো 10 টাকা এ পাখ তো আমি সবগুলা দিতে গলা সে পাখ লোকটা তো সব আমার বুঝলো ভাউজ সেপটরে আমি মাধ্যম মৌসাক ফিউ না ফিউজ তার ডফা উড়ে দিছিল ভাউজ ভাউজ আমি জিতি যাচ্ছি ভাউজ মাধব মশা অমান উড়ি যাইছি কଣ କହେ କଣ ଆରେ ତୁ କାଇଁ ଏଠି ହେଇଛୁ ତୋ ପରା ତને ଯୁବକ ସମର ଭାଇମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ଖୋଜିବା ମାତ୍ର ମୁଁ ମିଳିଯିବି ମୁଁ କଣ ଯେମିତି ସେମିତି ଲୋକ ହେଇଛୁ କି ଭାଇ ବୁଝିଲୁ ସରପଞ୍ଚ ମତେ ପାଖ ଲୋକ ବୁଝିଲୁ ଆରେ ତତେ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସେସନ ପୁରା ହବ ସେ ଆଇଟମଟା ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ହଁ ଫୁଲମାଳ ଫୁଲମାଳ ମୋର ଆଉ କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଲା କି ମୁଁ ପୁରା ଅଶୋକ ଫୁଲମାଳ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲି ହେଇ ନଉନି ଫୁଲମାଳ ଫୁଲମାଳ ଦେଇଛି ପଙ୍କ ରବି ତମମାନେ କଣ ଭାବୁଛ ପ୍ରସେସନ କରି ଯିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ହବ ସେଥିରେ କଣ ଆମର ଗୌରବ ଆହୁରି ବଢିଯିବ ପରା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଖାଲି ସେମିତି ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କେମିତି ସେ କଣ କହିବୁନି ଛୋଟ କବଡ଼ କମ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଦିଦି ପ୍ରଶାସନ ହବ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ ନାଚ ଗୀତ ହବ ପ୍ରଶାସନ ହୋଟେଲ দেখ କଣ କହି ଭାଉଜ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସେସନ ଦ୍ୱାରା ବେଳେ ବେଳେ ହିଂସା ବଢି ଯାଇଥାଏ ତା ଛଡା ଭାଉଜ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଇ ମାଧବ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ এইটা হচ্ছে শৃঙ্খলিত রাজনীতির পরিচয় প্রবীর হ্যাঁ ভাউজ এইটা হচ্ছে তোম প্রবীর অন্তর কথা ভাউজ ঠিক আছে প্রবীর তুমি যেটা চাইছো ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ଚାଲ ପଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଆଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲ ତାମାନେ ପ୍ରଶାସନ ହବ ହଉ ହଉ ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଆବେ ପ୍ରବୀର ଆଉ ସେ ଫୁଲମାଳଟା କଣ ମତେ ଭାଉଜ ଟିକେ ଆଡେ ବୁଲି ଉଠ ଟିକେ ଟିକେ ଆଡେ ବୁଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ହାତ ହଁ
ମାଳବ ଗୁଣପୁର ବାସିରେ ସରପଞ୍ଚ ଦେବି ଟିକେ ମୋ ଉପରେ ଲକ୍ଷ ରଖିଛୁ ଲଗା ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପଙ୍କ ଉଠା କାମ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କାମ ମାଳବ ବଢେଇ ପକଉଥିଲ ମା ତତେ କୋଟି କୋଟି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 7ଟା ଯାକ ୱାର୍ଡ ଆମେ ହାରିଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲ 7ଟା ଯାକ ୱାର୍ଡ ଆମେ ହାରିଯାଇଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଘନ କୁଆଡେ ଗଲା? ଘନ ଆଜ୍ଞା ସେପଟକୁ ଯାଇଛି। 7ଟା ଯାକ ୱାର୍ଡ ଆମେ ହାରିଯାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯିବ ଭଉଣୀ, ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ କଣ ଆଜ୍ଞା ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାନ ତ ଉଠିଗଲା ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲ? ଏ ଶଳା ସବୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଶଳା ଗାଇଲେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାନ ତ ଉଠିଗଲା। କଣ କହିଲ ଘନ? ମୋ ମାନ ତ ଉଠିଗଲା ମୋ ମାନ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଉଠିଗଲା। ତାମାନେ ମୋ ଝିଅ ପାଖରୁ ମୁଁ ହାରିଗଲି, ଶାସନ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେମାନେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଲେଖିବେ, ଇନକ୍ୱାରି ହବ, କିଛି ହିସାବ ମିଳିବନି। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଆସିବ, ମୋ ହାତରେ ହାତକଡ଼ା ପକାଇ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ମତେ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯିବ। ନା 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 ମୁଁ ଏହା ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଆରେ ଘନ ଆଜ୍ଞା ଅଗଣୀ ଆରେ ତମେ ମାନେ ମତେ ଉପାୟ ବତାଅ ରେ। ଆଜ୍ଞା ଉପାୟ ବତେଇବୁ ଆଜ୍ଞା। ବାପ ମା ପଛେ ଜନ୍ମ ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡା ହେବେ, ଏମିତିକା ଝିଅ ଜନ୍ମ ନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାବୁ ଆମ ମାଳ ଦେଇକି ସହିତ କଣ ଖୁସି କଥା ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଏଇନେ ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବେ। ଆରେ କେମିତି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିବ? ଘନ ଅଗଣୀ ତମେ ମାନେ ଆଉ ଡେରି କରନି ରେ। ଚାଲ ଆମ ମାଳ ସୁଧୀର ପ୍ରବୀର ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶରଣ ପଶିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆରେ ତମେ ମାନେ ମତେ କଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ ରେ? ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ତମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ। ଆରେ ମୋ ଝିଅ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଜି ହାରିଯାଇଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ରୁଛି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଅତି କ୍ଷମା ନ କରିବ ତାହେଲେ ଇନକ୍ୱାରି ହବ, କିଛି ହିସାବ ମିଳିବନି। ଶେଷରେ ପୁଲିସ ଆସିବ, ମତେ ବାନ୍ଧି ନେବ, ମତେ ବିଚ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ନେଇଯିବ। ଶେଷରେ ବିଚାର ହବ। ହଁ ଶେଷରେ ବିଚାର ହବ। ବିଚାରରେ ମତେ ଜେଲ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି କୋର୍ଟ ମୋ ନାଁରେ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତମକୁ ଏ ସମସ୍ତ କଣ? ମୁଁ ତ ସେଇଦିନ କହିସାରିଛି, ସେଇ ବାହାଘରରେ କହିସାରିଛି, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରବୀର, ଏବେ ତମେ ଏ ସମସ୍ତ କଣ? ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଦୂରର କଥା, ଏ ହୁଇଲ ପେପରଟା ଯେମିତି ଆମ ଘରକୁ ନ ଯାଏ। ତାମାନେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ସବୁ କିଛି ଭୋଗ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପଙ୍କ, ଏ ବିଷୟରେ ତମର କିଛି ଅଭିମତ? ଦେଖ ମଉସାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ହେଉଛ ତମେ, ତେଣୁ ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ତମେ କରିବ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଘନ କାକେ ବାପାଙ୍କ ବାକ୍ସରେ ସବୁ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ସେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଆଣି ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଫେରି ଦେଲି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ।
ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଆଉ ଅତୀତରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଆତ୍ମସାତ ହେଇଥିବା ଅର୍ଥର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସ୍ୱରୂପ ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁରେ ମିଳିତ ହେଉଛି। ଭାଉଜ ବାଃ ବାଃ ମାଳା, ଆଜି ତୋର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଛି ମୁଁ। ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୋର ଏ ରାଜନୀତି ଜୀବନ ପୁଷ୍ପିତ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ, ଆମ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ପ୍ରସ୍ତାବ କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଭାଉଜ କେମିତି ହଠାତ୍ ଆସନକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କ ଶାସନର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖି ଆମେ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଲେଣି। ଏଣିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତରେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରି ଲେଖି ପଠେଇବି, ଏ ଯୋଉ ଲେଡିଜ୍ କୋଟାଟାକୁ ସେ 30% ରଖିଛନ୍ତି, ଏଣିକି ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଆପାତତଃ 60 କିମ୍ବା 70 କରିଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି କାହିଁକି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ନା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା।